कहने कि पुलिस नूं ही इन्नी जद्दोजहद करनी पैंदी है, इत्थों तक कि पुलिस दे भी एक SP ਜ਼ਖਮੀ हो जाते हैं। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बेशक देर तो बाद पुलिस जागी है। 7 लोगों के खिलाफ 22 ने मामला ते 250 तो 300 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सवाल पुलिस से इस करे खड़े हो रहे हैं कि जदों इस तरह का प्रोग्राम लिखिया जाता है, किसान विरोध करते हैं, दफ्तर के बाहर जमावड़ा किसानों का लग जाता है, तो सब तो पहला प्योरिटी पुलिस की यह होंगी है कि जोड़ा भी VIP है या जोड़ा विधायक है या जिस दे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा उसकी सुरक्षा सब तो पहला होंगी है। 3 SHO उत्थे मौजूद होंगे ने, एक SP मौजूद होंदा उत्ते, पर फिर भी उन्होंने एक इस तरह की नलायकी आप कहते हैं कि बिच किसानों के उन्होंने एक तरह की कढ़न की कोशिश की, जां तां आपां इसनूं जल्दबाजी कहते कि पुलिस ने जल्दबाजी के फैसला लिया। हालांकि पुलिस को उस जगह के उपर इस तरह के मौकों के उपर वेट करनी जरूरी सी, क्योंकि सब तो पहला किसानों को समझाया जाता, किसानों को साइड पर किया जाता कि जां होर रस्ता कढ़िया जाता। जिस तरह के बठिंडा के बीते दिनों के होया सी कि सरजीत कुमार जैनी उत्थे आए सी तो जैनी नूं पिछले रास्ते बाहर कढ़िया गया सी, तां करके इस तरह के हालात हर जगह ते BJP के प्रोग्राम ते बनते हैं, पर किते ना किते जाके पुलिस सूझबूझ तो उन्होंने प्रोग्रामों से काम लैंदी है, पर मलोड़ दे विच इस तरह नजर नहीं आया। सुरजीत जानी होण, इत्थों तक कि विजय सांपला होण, अश्विनी शर्मा होण, उन्हां ते भी हमले होए। माफ करना सूरज, विच तुहानूं टोक रही हां, फिर तो तुहाडा रुख करांगे। साडे नाल हरिंदर लखोवाल फिलहाल जुड़ गए ने। लखोवाल जी, फिलहाल कल दीआं वीडियोज़ जो देखियां ने, फर्स्ट रिएक्शन तुहाडा पूरा इस मामले ते? ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ। लखोवाल जी, तुसी सुन सकते हो मैनू? थोड़ी आवाज शायद साफ नहीं आ रही, तुसी दोबारा अपनी गल दोहरा सकते हो? हाँ जी मैं कहना हुण ठीक है जी। जी जी हाँ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। पर चलो लखोवाल जी, तुहाडी जथेबंदी दे भी किसान उत्थे मौजूद सी, लखोवाल यूनियन दे भी बंदे उत्थे मौजूद सी, कि तुहाडी उस तो बाद गलबात हो पाई है अपने आगुआं दे नाल कि आखिरकार विरोध तां कालियां झंडियां दे नाल दिखाउण दी कॉल सीगी, पर अचानक हालात इस कदर किस तरह दे बन गए कि उत्थे कपड़े लाउण दी नौबत आ गई? गल नहीं हो सकती लगदा, पर इन्हां नूं भी हुण सरकार नूं देखना चाहिए, क्योंकि सरकार सब दा प्याला साडा भाजपा भी हो रहा है, होर देशां 'च भी हो रहे आ। ये सरकार खुद साडे नाल कर रही आ, सरकार खुद साडे चेटां मरवाइयां। साडे जिहड़े सीगे चौधरी जुद्धवीर जी गुजरात 'च प्रैस कानफ्रेंस करन गए सी, प्रैस कानफ्रेंस करदे हो चक्के आ पुलिस ने। ते इहो जिहियां गल्लां सरकार नूं बाज आउणा चाहीदा, कानून वापस ले लेने चाहिए। क्यों ये मसले नूं खराब कर रहे आ, देश नूं उलझा रहे आ, आपसी साडी लड़ाई पवा रहे आ। सरकार क्यों सोचदी है इहो जिहियां गल्लां? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਚਲੋ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਕਸਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ। इसलिए ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। बिल्कुल लखोवाल जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है यकीनी बनाना कि हालात इस तरह के ना बनन कि अंदोलन जो है उसकी दिशा ते दशा ही बदल जाए। शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के नाल जुड़न दे लई।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਣ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 22 ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 250 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਲੋਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ ਔਰ 250 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਿਆਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕਰ ਪਾਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਪਿੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਘਿਰਾਓ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝੀਦੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਕੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਕਿਉਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਅਮਨ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। देखो बिल्कुल अमृत, हर पासों इस घटना की निंदा हो रही है क्योंकि ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ, ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਤੀਰੋਧ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤ ਔਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 307 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਪਿਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੁਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਆਗੂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿਓ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ FIR ਹੋਗੀ, DGP ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ BJP ਆਗੂ। ਔਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BJP ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ BJP ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। BJP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ।
ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜੇਗੀ, ਸੁਧਰੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰਤ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਥੋੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫਿਲੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਕੱਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ 350 ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ।
ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੜਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਔਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਗਈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ। ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 100% ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ